श्री राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान जय। राम ब्रह्म परमार्थ रूपा अभिदित अलख अनादि अरूपा। आत्म साक्षात्कार वाला राम दशरथ राजाना घेर छोकरो थईने के राजकुंवर थईने के वशिष्ठनो शिष्य विश्वामित्रना आदरणीय बनी अने जे जीवन जीवता होय ते जीवन व्यवहार काळनुं होय छे ते अलग होय छे अने आत्म साक्षात्कारी एनो नजरियो लई अने व्यवहारमां जीवन जीवता होय। लोकोने नोखुं नोखुं जीवन देखाय के आ तो रामनो छोकरो छे अथवा राजकुमार छे, पण जेने आत्म साक्षात्कार थयेलो होय तो ए राम पोताने पोते शुं छे ए समजीने जीवता होय छे। एटले जेनुं लक्ष्य आत्म साक्षात्कारनुं छे अने व्यवहारमां जीवन जीवाय छे ते अविवेकवाळुं होय तो ते आत्म साक्षात्कार करी शकतो नथी। पोते ब्रह्म छे ए यात्रा माटे निकळ्यो छे अने घरे सतत पोते कोकनो दीकरो बनी रहे छे, कां तो कोकनो सेवक बनी रहे छे, कां तो व्यक्ति बनी रहे छे अने ए मुजबनुं ज मान्यताथी जीवन जीवे छे। तो खुद राम होय ने तो पण साक्षात्कार पोतानो ना करी शके। जे नक्की कर्युं छे साक्षात्कारनुं पोताना ए मुजबनुं जीवन ए समजथी जीवन एनुं नोखुं चालतुं होय छे। पोताना घरमां पण व्यवहारमां विवेकमां वर्तनमां नर्तनमां कीर्तनमां पोते चालतो होय त्यारे एवो ख्याल होय छे के हूँ आत्मा छुं अने चालतो नथी आत्मा। तो कोण चाले छे? तो एना सानिध्यमां प्रकृति चाले छे। ब्रह्म पोते चालतो नथी। आवुं मानी अने चालवानुं, खावानुं, जीववानुं, बेसवानुं, मळवानुं सतत पोताने ब्रह्म मानी अने ब्रह्म रूपे रही अने व्यवहार चालतो होय छे। ए समजथी व्यवहार चालतो होय छे। जो भगवान लोखंडनो नानी नानी सोय छे के टांकणीओ छे अने जोड़े लोही चुंबक छे, तो लोही चुंबक पोते चालतुं नथी अने सोयने ईए चलावतो नथी, पण सोय एना सानिध्यमां छे एटले चाल्या करे छे। सोय एम प्रकृति ब्रह्मना सानिध्यमां छे एटले प्रकृति चाल्या करे छे अने चाले छे प्रकृति छे। हूँ कदीए चालतो नथी, हूँ हलतो नथी, जन्मतो नथी, विचारी पण शकतो नथी। प्रकृति पुरुषनो संयोग राखीने सानिध्यना कारणे बधुं करे छे, ए चाल्या करे छे। आत्मा पोते चालतो नथी पण प्रकृति एना सानिध्यमां बधुं चाल्या करे छे अने आत्माने अज्ञानना कारणे भ्रांति थाय छे एवुं अहंकार मान्या करे छे। जीवन ध्येय आपणुं नक्की थई गयुं छे के मारुं आत्मदर्शन छे, मारुं जीवन ध्यान जीवननुं ध्येय छे। આપણું પોતાનું ઈશ્વરનો સાક્ષાત્કાર છે, મોક્ષ છે, એ આપણું મુખ્ય જીવન ધ્યેય હોવું જોઈએ અને વ્યવહાર ટાઈમે વ્યવહાર ધ્યેય ના ચાલુ થવું જોઈએ। લોકોને મળવું, હળવું, વિવેક રાખવો, એની સેવા કરવી બધું હોય, પણ એ બધું પ્રકૃતિ ચાલ્યા કરે છે। બ્રહ્મ છે પોતે
એના સાનિધ્યમાં ચાલ્યા કરે છે. આવી રીતનું જોવાનું છે બહારનું જીવન. તો વ્યવહાર કાળમાં કહેવું પડે છે કે મારું હલનચલન, મારું વ્યવહાર એ બધું બ્રહ્મ દ્રષ્ટિએ છે. એમ સહયોગવાળા સાથ બધા મળ્યા હોઈએ ને ત્યારે એ રીતે વાત થઈ શકે. અને આપણી સાથે જે છે અનુયાયી હોય કે સહમિત્રો હોય કે જ્ઞાન સભાના સભ્યો હોય, એ બધાયનું હલનચલન, બધાયનું એક દ્રષ્ટિથી પોતાનો વ્યવહાર કેમ નથી હોતો કે હું બ્રહ્મ છું એમ સમજીને જ જીવન કેમ નથી જીવાતું? ફેરફાર કેમ પડે છે? તો બહુ અઘરું કામ છે. સતત પોતાની સ્થાપના પ્રતિષ્ઠા આત્મામાં કરી અને પછી પ્રકૃતિ ચાલે છે, પ્રકૃતિ કામ કરે છે, એ ઉપયોગ કરે છે. અહંકાર છે એ પ્રકૃતિનો બોસ છે. પ્રકૃતિ આ બધાય કામ લેવા માટે, અને મન બુદ્ધિથી ઇન્દ્રિયોથી બધું કામ કરી શકે છે. અને પોતે સુખ માટે દુઃખના બધા આયોજનો કરે છે અહંકાર. એટલે બધાયનું જ્ઞાન સભાના બધાયનું એક સાથનો વ્યવહાર આત્મા રૂપે થઈ શકતો નથી. તો કેમ થઈ શકતો નથી? કેમ અઘરું લાગે છે? જીવનમાં શાંતિ એટલે શું? કે વ્યક્તિ તરીકે નથી જીવતો, બ્રહ્મ છું, સાક્ષાત છું. મેં શરીરમાં હું જ ઉતર્યો છું, હું જ ખાઉં છું, હું જ ચાલું છું, અને બીજો પણ બીજો છે તે હું છું. એક ખાતો હોય ત્યારે એમ લાગે કે હું જ ખાઉં છું, એ ચાલતો હોય બીજો ત્યારે એમ લાગે કે હું જ ચાલું છું. પણ છતાં હું સતત આત્મા બની રહું છું. એટલે હું કાંઈ કરતો પણ નથી, વ્યાપક છું, અવિનાશી છું. આવી ધરી ઉપર ચેતના રે. પણ સંતોને એક કરુણા હોય છે. કબીર કહે છે કે ચલતી ચક્કી દેખ કે दिया कबूरा रोई, दो पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई. अरे रे કેટલા લોકો દુઃખી થાય છે, પીસાય છે. જે બે ઘંટીના પડ વચ્ચે આવી ગયા છે ને પીસાય છે ને, જેને ખીલો પકડી લીધો છે એ ઘઉંના દાણા છે, યાર જીવતા રહી જાય છે, જીવંત રહી જાય છે. બહુ અઘરું કામ હોવા છતાં જે પોતાની આત્મદશાની સાક્ષાત્કાર માટેની યાત્રા કરી છે, તો એ દ્રષ્ટિએ બધો વ્યવહાર ચલાવવો જોઈએ. બ્રહ્મનું જ્ઞાન કરવા નીકળ્યા છીએ અને વ્યવહાર ચાલે છે વ્યક્તિનો. હું આ જ્ઞાતિનો છું, મારી આટલી જવાબદારી છે, હું આનો નેતા છું, હું આનો ટ્રસ્ટી છું. એ બન્યા એટલે બગડ્યા. બગડવાના બદલે સુધરવા માટે તો આ રસ્તો છે બ્રહ્મને પકડવા માટે. એટલે ભગવાન વ્યવહારમાં બ્રહ્મ સિવાય બીજું બનીએ છીએ એટલે ભેદ બુદ્ધિ આવી જાય છે. બીજો છે હું છું, આમ થવું જોઈએ, આમ ના થવું જોઈએ. એટલે પ્રપંચમાં રમાય છે વ્યવહાર, બધો પ્રપંચમાં થાય. અને આત્માના સાક્ષાત્કાર માટે ભેદ બુદ્ધિ એ વિરોધી બુદ્ધિ છે. અભેદ બુદ્ધિ કરવાની છે ને, તો અભેદ બુદ્ધિ માટે આપણી યાત્રા છે અને જીવીએ છીએ ભેદ બુદ્ધિમાં સતત 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 સતત. તો ક્યાંથી કામ થાય? એટલે શરીરની તકલીફ આવે, કંઈક દુઃખ આવે, પૈસો જતો રહે તો દુઃખ આવે. આ બધા કરતા અનેક ઘણું દુઃખ ક્યારે આવે કે આપણને ભૂલીએ છીએ એવું લાગે છે. આત્માને આપણે પકડી નથી રાખતા, ભૂલી જઈએ છીએ એટલે અતિશય દુઃખ છે એવું આપણને મહેસૂસ થાય છે. બીજા બધા દુઃખોથી આઘાત લાગે છે, પણ આપણે આપણા આત્માને મારી નાખીએ છીએ અને વ્યવહારમાં બીજો હું થઈને ઊભો રહે છે. એ કેટલી દુઃખની ઘટના છે. એટલે આત્મા બનવા માટે, આત્મા બનતો નથી તેના માટે એને સમજી શકે એવી વ્યવહાર માટે બુદ્ધિ બનાવી છે ને. તો કયા સિદ્ધાંતો બુદ્ધિમાં જોશે? સંયમ છે વ્યવહારમાં, નીતિ છે, બીજાને
આત્મા જોઈ અને જીવવાનું છે. એટલે રાગ દ્વેષના બદલે કરુણા આવે, દુઃખના બદલે આનંદ આવે બીજો જોઈને. પણ સારો નબળો છે આ બધા બુદ્ધિના ખેલ છે. તો આપણે બુદ્ધિ અજ્ઞાનવાળી બુદ્ધિ બનીને જીવીએ છીએ. જ્યારે આત્માના યાત્રા માટે જે બુદ્ધિ બનાવીને જીવવાનું છે, તો એ બુદ્ધિના લક્ષણ કયા છે? સ્થિર પ્રજ્ઞસ્ય કા ભાષા, સ્થિર બુદ્ધિવાળાનું લક્ષણ શું? એ વ્યવહારમાં કેવી રીતે ચાલે, જીવે, રહે, ખાય, પીવે, કઈ બુદ્ધિથી સંસાર ચલાવે. અહમતા વગરની અને મમતા વગરની અને વાસના વગરની બુદ્ધિ, સંયમિત બુદ્ધિ, નીતિવાળી બુદ્ધિ. મારા કોઈ માને છે એને તકલીફ થાય છે તો વધારે દુઃખ છું, અને બીજા થાય છે તો એ તો મરવાના જ છે બધા. આ ભેદ આવ્યો, જો ભેદ બુદ્ધિ. તો જે વ્યવહારમાં જે બુદ્ધિ ચલાવવાની છે, વ્યાપકતા તરીકે, અસંગતા તરીકે, નૈતિકતાથી, સંયમથી બીજાને આત્મા જોઈને જીવનમાં વર્તવાનું છે. તો આ નિયમો હોય, સંયમ અને નીતિ નિયમ હોય આપણા કંઈ, તો આત્મ સાક્ષાત્કાર માટે યોગ્ય બુદ્ધિ પ્રાપ્ત થાય. આપણે સાચી આપણને જિજ્ઞાસા છે કે મારે આ કામ લેટ નહીં પણ જલ્દી, અધુના મુક્તિ ભવિષ્યથી, તરત જ મારે આત્માનો સાક્ષાત્કાર લેવો છે. તો જે રોગ પેસી ગયો છે અજ્ઞાનનો ભવરોગ, તો રોગ કાઢવો હોય તો એની ચારે પરેજી એને દવા લેવી પડે છે. તો સાચો જિજ્ઞાસુ હોય એને વ્યવહારમાં જેટલો ફુરસદનો વખત મળે, સમય મળે, એટલા એ સમયમાં આત્મ સાક્ષાત્કારના સાધનમાં એ સમય ગાળવાનો છે. સતત મુખ્ય એ રહે છે પાછી, બાકી બધું ગૌણ બની જાય. પણ જે નથી કામનું ગૌણ છે વ્યવહારો બધાય, એને મુખ્ય બનાવી અને આપણે રામલીલા ચાલુ કરી દઈએ છીએ, રમવા માંડીએ છીએ. ભમવા સાથેનું રમવું થઈ જાય છે. એટલે દરેકને 24 કલાક મળ્યા છે, કોઈને વધારે નથી મળ્યા, 25 નથી મળ્યા, અને 23 પણ નથી મળ્યા. એક એક ક્ષણનો સદુપયોગ કરવો છે એ આપણા હાથમાં વાત છે. તો બધું પરમાત્મામય છે એ આપણું મુખ્ય લક્ષ્ય છે. એટલે પરમાર્થી લક્ષ્યના બદલે આપણે વ્યવહારિક લક્ષ્યમાં ખસેડાઈ જઈએ છીએ. લક્ષ્ય બદલાઈ જાય છે આપણું વ્યવહારમાં. હિમાલય કે ગિરનારમાં જઈએ છીએ, પગથિયા ઊંચે ચડવાના છે અને બીજા નીચે ઉતરવાના પગથિયા છે, એના ઉપર પાછા નીચે ઉતરવા માંડીએ છીએ. તો ક્યારે ગિરનાર ઉપર પહોંચાય? એટલે પરમાર્થી લક્ષ્યના બદલે વ્યવહારિક લક્ષ્ય આપણું બંધ થઈ જાય છે. અને બધી જેટલી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિનું મૂળ લક્ષ્ય શું છે કે બધા પ્રાણીઓમાં પ્રેમ ભાવ ઉત્પન્ન થાય, બધામાં કરુણા, બધામાં આનંદ ઉત્પન્ન થાય. એટલા માટે બધી ધાર્મિક પ્રવૃત્તિઓનું મુખ્ય લક્ષ્ય આ છે. તો એ આનંદ ઉત્પન્ન કરવા માટે આત્માને જાણવો, અને જેવો પોતાનો આત્મા છે એવો બીજાનો પણ છે. તો એ રીતે બુદ્ધિ રાખી, સમત્વ યોગ ધારણ કરી અને સમાન ભાવ રાખ્યો. અને જો એનાથી વિરુદ્ધનું થાય છે તો આપણે લક્ષ્ય સુધી પહોંચી શકીએ નહીં. નાનો મોટો, સારો નબળો, આવા દ્વૈતોમાં આપણે ફસાયેલા રહીએ છીએ. તો એવું થઈ શકે કે વ્યવહારમાં જ્યાં નાનું મોટું, વધારે ઓછું કે કેવું કાબુ પડે છતાં અંદર ફરક ના પડે. તો હા, પોતે પોતાની અંદર સ્થિરતામાં છે. માં છે એના દીકરાને એમ કહે છે જા અહીંથી મર, તો એ મર નથી કહેતી, જીવ એમ કહે છે. અંદરથી જીવ છે, એ ભાવ છે, તું મારો વધારે જીવ, મારો દીકરો છે એમ. અંતરલક્ષ બહિર્દ્રષ્ટિ, પોતાનું લક્ષ્ય અંદરનું જે છે એ મુખ્ય છે. બહારની દ્રષ્ટિ ગમે તે હશે,
જો લક્ષ્ય બદલાયેલું હશે તો વિકાર ઉત્પન્ન થશે, સામે વિરોધ ને દ્વેષો ઉત્પન્ન થશે. પણ જેમ જેમ વિરોધ અને દ્વેષ વાળું કહેશો અને છતાંય અંદર એક જ દ્રષ્ટિ હશે કે આ તો પરમાત્મા જ છે, આ તો મારે ખાલી કહેવું પડે. એટલે કંઠમાંથી ઝેરની કોથળી કાઢી અને નાક ડંખ મારે તો એનું ઝેર ના ચડે. મુખ્ય વાત છે કે બધું વાસુદેવમય છે, આ વાત સમજવાની છે. વ્યવહાર શું છે એને સાચો માનવાનું નથી. વર્તાઈ ગયું એ વર્તાઈ ગયું. જ્યારે જેવું હશે ઈશ્વરની સ્ફૂર્ણા મુજબ, તો કોઈના કરુણાથી હાથ ફેરવ્યો અને કોઈ એવો આવ્યો હશે તો લાફો મારી દીધો. પણ એમાં ફસાઈ રહેવું ને તો એ આત્મા નથી, એ વ્યક્તિ ફસાઈ રહે. જે થાય છે એ થવાનું છે, થઈ જશે. એટલે પ્રકૃતિ દોડે છે, બ્રહ્મ દોડતો નથી. પ્રકૃતિથી બધું થાય છે. ગુણાહ ગુણેષુ વર્તન્તે. તો બધું વાસુદેવમય છે એ વાત આપણી મનથી સમજાય. પણ પ્રાણ અને શરીરે સતત માયાનું સુખ માગે છે તો નિષ્ઠા બંધાશે નહીં. એમાં માયાનું સુખની અંદર ઈચ્છા છે અને મેળવવું છે પરમ સુખ. અને પછી ઈચ્છા થાય છે કે મારી પાસે 2 લાખ છે, એના બદલે 1 કે 2 કરોડ હોય તો મને સારું જ્ઞાનમાં મજા આવે આગળ વધવામાં. મોટું મકાન હોય તો જ્ઞાન પ્રાપ્તિ માટે ઉપયોગી થાય, તો આ ખોટી વાત છે. સત્યની પ્રાપ્તિ કરવી છે, સહારો અસત્યનો લેવાનો છે, મિથ્યા છે એનો હોય તો કોઈ વાંધો નથી. મોટું મકાન હોય, વધારે પૈસા હોય, તંદુરસ્ત શરીર હોય તો વાંધો નથી. પણ લક્ષ્ય એ નથી કે આ હશે તો જ આ થશે. કારણ કે અંદરથી અહમ ભાવ તોડવા માટે તો ઈશ્વર પોતાના પાસે ખેંચે છે ને એ વખતે લાફા મારી રૂપિયા લઈ લે છે બધાએ, કોઈ પણ સ્વરૂપ ઊભું કરી. શરીરને ભાગી તોડી નાખે ત્યારે અહંકાર તૂટે કે હું શરીર નથી. રૂપિયા વગર હું નહીં જીવી શકું. એ તો જ્યારે છાતી ફૂલાઈ ફરતો હોય છે ને રૂપિયાવાળો, અને એવી થપાટ આવે કે છાતી વાંકી થઈ જાય, પાછળની પીઠ ફૂલી જાય, એને એના પાસે લેવો છે. આપણે નીકળ્યા છીએ એની પાસે જવા માટે. એટલે આપણી બુદ્ધિથી જીવન નથી, ઈશ્વરી બુદ્ધિથી જીવન ચાલે છે. માયાનું સુખ માગીએ, પ્રાણ અને શરીર માટે સુખ માગ કરીએ તો ઈશ્વરને મંજૂર નથી. એ આપે છે ને એ પ્રમાણે જીવવાનું છે, એ ઈશ્વરને મંજૂર છે. એટલે સંસારના સુખમાં જે વૃત્તિઓ જાય છે, સતત જાય છે, સતત જાય છે, તો આપણે જાગૃત કેટલા છીએ કે આ ખોટું થાય છે? એ જાગૃતિ છે, એ વિવેક છે. સંસારના સુખમાં જતી બધી વૃત્તિઓને પોતાના તરફ વાળવાની છે, પણ જાય છે સંસારના સુખમાં તો નથી વળી શકતી. સમાજ સેવા કરતા કરતા ઘણી વખત અંદરથી હું આવી જાય છે, વ્યક્તિભાવ, આત્મભાવ જતો રહે છે, અહંકાર આવી જાય, અને એ વાતની ખબર પડતી નથી હોતી આપણે. તો ઈશ્વર છે એ જિજ્ઞાસુ જીવને શોધે છે પોતાની પાસે ખેંચવા માટે. આમ કરુણા કૃપા બધે છે, બધા ઉપર છે પરમાત્માની, પણ અનાજ પાણી માટે, જીવાડવા માટે, પોતાની પાસે ખેંચવા માટે તો લાયકાતી આપણે ઊભી કરવી પડે છે. કેમ પરમાત્મા બધા જ્ઞાન માટે એ સ્વિચ ઓન નથી કરતો? એના હાથમાં રિમોટ કંટ્રોલ છે. જો બધા ઉપર એની બાબતની કરુણા ચાલતી હોત તો બધાને જ્ઞાની કરી નાખે સંકલ્પથી. એટલે ભગવાન પરમાર્થ જે છે ને એની અંદર પુરુષાર્થનું પ્રાધાન્ય છે, અને વ્યવહારની અંદર પ્રારબ્ધનું પ્રાધાન્ય છે. વ્યવહાર જીવન ચાલે છે એમાં જિજ્ઞાસુનું પરમાત્મા ઈશ્વર એના તરફ ખેંચે છે, એનો વ્યવહાર જે છે ને એ ઈશ્વર ચલાવે છે. અને આપણે માનીએ છીએ કે હું ચલીશ, હું કમાઈશ, હું સાચવીશ મને, મારા શરીરને, તો ત્યાં ઈશ્વર એને કહી દે છે કે તું બોઘો છે, એ બેસી જાય એક બાજુ, જા જન્મ મરણમાં હળતો ફર. વ્યવહારમાં પ્રારબ્ધ એ મોખરે છે 85%, અને મોક્ષ માટે પુરુષાર્થ 85% જોયું છે. ત્યાં પ્રારબ્ધ 25% જ ચાલે, 15%. તો એવો ઈશ્વર જિજ્ઞાસુને શોધે છે, પણ એના હાથમાં કોઈ આવતો નથી કે સતત જાહી બીધી પરમાત્મા તું રાખે એમ હું જીવીશ, મારી બુદ્ધિ ક્યાંય નહીં દોડાવું.
અને 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં અકર્તા ભાવ બનીને પણ અહંકાર તો ભગવાન બની જાય છે, જ્ઞાની બની જાય છે, હું અકર્તા છું એમ બની જાય છે, અને ભટકવાનું 5 ઇન્દ્રિયોના વિષયમાં ચાલુ રહે છે, ધોખો આલે. એટલે જીવનના લક્ષ્યની બરાબર ખબર હોય નહીં, અને અથવા વ્યવહારના લક્ષ્યમાં બુદ્ધિ જતી રહે અને જીવનનું મુખ્ય આત્માનું લક્ષ્ય છે એ છૂટી જાય છે, ત્યાં આપણો પુરુષાર્થ મોક્ષ માટેનો ઓછો હોય છે. પુરુષાર્થમાં વિવેક અને વૈરાગ્ય બે આવી ગયું. પૂર્ણ વિવેક ધારણ કરવો અને નિષ્ઠાવાળો વૈરાગ. તો જીવનના લક્ષ્યની બરાબર ખબર હોય આપણને તો સતત આપણે આત્મા માટેની યાત્રા ચાલુ રહે, નહીતર વચ્ચે ભટકાઈ જઈએ. જો માલિકને મળવાની યાત્રા છે ને, એટલે વચ્ચે પહાડો આવે સોનાના, રૂપસુંદરીઓ આવે છે સ્વર્ગની વચ્ચે, સિદ્ધિઓ આવે છે, એમાં સિદ્ધિઓ છે, ધન આવશે, પ્રતિષ્ઠા આવશે, લોકો વાહ વાહ કરે છે, પૂજે છે, કારણ કે ઈશ્વરના માલિકને મળવા માટે નીકળ્યો છે, અહંકાર મટાડેલો છે, એટલે સિદ્ધિઓ આવે. આ બધી રૂપના સુંદરીઓ આવે, રૂપિયાના ઢગલા આવે, પ્રતિષ્ઠાઓ આવે, સામેથી નેતાઓ આવે કે તમને અમારા પ્રધાન બનાવવા છે, આ બધી સિદ્ધિઓ આવે. જો ક્યાંય રેખી અટકી ગયા વચ્ચે ને લક્ષ્ય બદલાઈ ગયું આપણું, તો આ કામ અધૂરું છે. ગિરનારના પગથિયા ઉપર ચડીએ છીએ, 10 જ પગથિયા, 2 જ પગથિયા બાકી છે, પગ લપસી જાય છે ને એટલે સીધો ખીણમાં આવે પાછો. એટલે ચિત્તમાં ખરી શાંતિ હોય તે જ ખરી ભક્તિ છે ભગવાન, અને એના માટે જ્ઞાન અને વૈરાગ્ય મદદમાં જોઈએ. એવી સતત આપણી પુરુષાર્થમાં, મોક્ષના પુરુષાર્થમાં લક્ષ જોઈએ. બારે માળા ચાલે છે, નાશ મણકા મણકો આવે, નાશ મણકા મણકો આવે, 11 માળાનું રોજ વ્રત છે, ઝડપી પૂરી થઈ જાય, ઝડપી પૂરી થઈ જાય. પણ અંદર એટલે એ મણકા છે ને, એ કયા મણકા ફેરવવાના છે? 12ના મણકા નહીં, તુલસીના દાણાના મણકા નહીં, અંદર મનનો મણકો ફેરવી નાખવાનો છે. વ્યવહારના લક્ષ્યને તોડી અને પરમાત્મા લક્ષ્યમાં જવાનો છે. એટલે મનનો મણકો ફરી જાય, શાંતિ ઉત્પન્ન થાય. મેં કુછ નહીં, મેરા કુછ નહીં, મેં કુછ કરતા ભોગતા નથી, આવું નિત્ય પોતાનું નિષ્ઠા બને છે ત્યારે શાંતિ જાય છે. એટલે અનિત્યમાં નિત્ય બુદ્ધિ, ત્યાં આપણો જન્મ મરણ ચાલુ, એની વાંહે મોત પડ્યું છે. અસુચિમાં સૂચિ, અનિત્યમાં નિત્ય બુદ્ધિ થવી, અને જે દુઃખ આવે છે એ કર્મને વધારે મહત્વ આપવું, મુખ્ય બનાવી દેવો, એમાં સુખ બુદ્ધિ થવી. એટલે એ જે છે ને અનાત્મામાં આત્મબુદ્ધિ એટલે અવિદ્યા છે. આપણા કાર્યથી પ્રભુ સંતોષ થાય, ઈશ્વર રાજી થાય, એને એમ થાય કે વાહ મારો દીકરો લાયકાતી હતી અને હું એની મારી પાસે લાવ્યો છું, એવું કર્મ ખરું કર્મ થાય. જે વિદ્યાથી પ્રભુમાં મતિ રે, ખરી મતિ ન લખે, જીહી મતિ લખે, ખોટી મતિ નહીં, ખોટી બુદ્ધિ નહીં, સાચી બુદ્ધિ, તો તે ખરી વિદ્યા છે. તો દુઃખનું મૂળ કારણ ભગવાન અજ્ઞાન છે. પોતાને ના જાણવું એ જ અજ્ઞાન છે. અને અજ્ઞાનથી અવિવેક, અવિવેકના કારણે પાછું અભિમાન આવે, અભિમાન ને અવિવેક બે છે એટલે રાગદ્વેષ ચાલુ થઈ જાય. અને અભિમાને છે, અવિવેકે છે, અજ્ઞાને છે, રાગદ્વેષ વાળું જીવને છે. પછી કર્મો કેવા થાય આપણા? તો જેવા રાક્ષસો કરે એવા. કોલર ટાઈટ કરે, 1200 રૂપિયાનો સફેદ જબ્બો લેગો પહેરે, ઊંચા ભાવનો, 25 લોકોમાં વીઆઈપી થઈને જાય, પણ હોય અંદર રાક્ષસ શેતાન. કેમ કે અજ્ઞાન છે, એનાથી અવિવેકે વધેલો છે. સારા બીજા નાના મોટાના ભાવો છે, મારા તારાનો ભાવે છે, ને હું કાંઈક છું એનું અભિમાન છે.
અને એમાં રાગ દ્વેષ રહેલા છે. કોઈ જગ્યાએ 5000 પુણ્યમય આપી દે, પછી બ્રાહ્મણોને જમાડે, તો દુર્યોધને જમાડતો હતો, વિષ્ણુ યાગ કરતો હતો. રોજે રોજ બ્રાહ્મણોની ભંડારા ચાલુ હતા. એ મૂર્ખો હતો? ના, દેખાડામાં ભક્ત હતો. દ્રોણ જેવા આવા મહાન ગુરુ એ પણ આખી જિંદગી સુધી એની આભામાં રહ્યા છે કે વાહ, દુર્યોધન એટલે દુર્યોધન. ના છોડી શક્યા દુર્યોધનને, દબાયેલા નહોતા. કર્ણની વાત કરીએ, આવો મહાન બાણાવાળી છે, છતાં મારા મિત્ર જેવો વિશ્વમાં કોઈ મિત્ર ના હોય. દુર્યોધનને સાચો મિત્ર બનતા આવડ્યું, સાચો પુણ્યશાળી બનતા આવડ્યું, પણ એને પરમાત્મા બનતા ના આવડ્યું, રાક્ષસ બની રહ્યો. અને એ પ્રમાણે કર્મ થયા છે ને એ પ્રમાણે ફળ મળ્યું છે એને. એટલે રાગ દ્વેષ, અભિમાન, અવિવેક, પછી એ ટાઈપના કર્મો, પછી શરીર, અને પછી દુઃખો આવે, અને દુઃખ દૂર કરવા માટે વળી પાછું શરીર લેવું પડે. એટલે આ ચક્ર ચાલુ, જન્મ મરણ. પરમાત્માને મેળવવો હોય ને ત્યાં શરીરની જરૂર નથી. શરીરનો ભાવે દૂર કરવાનો છે, સકામ કર્મો બંધ કરવાના છે, રાગ દ્વેષની જરૂર નથી પડતી ત્યાં. જો આપણે નુકસાની ધંધો કરીએ છીએ, મેળવવો છે પરમાત્મા, અને અસતમાં ફસાયેલા છીએ, અવિવેકી છીએ. એટલે વિવેકને દૂર કરવો, અને એના માટે અજ્ઞાન દૂર કરવું પડે. અને અજ્ઞાન દૂર એ જ્ઞાન સિવાય થતું નથી. તો જ્ઞાન એ શું છે કે વિક્ષેપ રહિતનું પોતાનું હોવું, કે હું ઘડીક થાય સંસારને મહત્વ આપી દઉં છું, અને આત્માને આધાર આપી દઉં છું, ને મેળવવો છે મારે આત્મા. તો મૂળમાં એક સિદ્ધાંત તો એ આપવો જોઈએ કે જે દશા આપણે પ્રાપ્ત કરવી છે, એ દશા પરમાત્માની દશા છે, ભગવાનની છે. અને એ ભગવાન છે, એની સત્તાથી બધા જીવ જગતનું જીવન ચાલી રહેલું છે, એની સત્તાથી. અને વચ્ચે હું ઊભો થયો છું, મારી સત્તાથી હું મારું કુટુંબ ચલાવું છું, હું સુખી રહી શકું છું, મારી બુદ્ધિ છે. તો અહીંયા મૂળ વાત એ છે કે આપણે પાંગરવાનું નથી, ઓગળવાનું છે, મટી જવાનું છે, બનવાનું ક્યાંય નથી. વ્યવહાર કાળમાં બનીને વ્યવહાર કરશું ને તો મટી અને પરમાત્મા સુધી પહોંચવાનું છે, એ રહી જશે. મેળવવાનું કાંઈ મેળવવાનું નથી, બધું ફગાઈ દેવાનું છે પોતાનામાં છે જ નહીં, કાંઈ મેળવવા વાળો છે જ નહીં. પણ વ્યવહાર માટે જે થતું હોય ઈશ્વરી, હજી જોઈએ 75 વર્ષની ઉંમરો કહીએ 5 વીઘા અને સસ્તામાં મળે છે શેઢીએ વાવવા માટે, તો ચાલો લેવી છે. હજી એને એમ છે કે બીજા 100 વર્ષ જીવવાના છે, એટલે હજુ સંપત્તિ ભેગી કરો. ઠરવું એટલે હડકવા ઓછો થવો, હજી જોઈએ, વાસના ઓછી થવી. એટલે બળવાનો માર્ગ નથી, આ ઠરવાનો છે, ખાલી થવાનો માર્ગ છે. કાંઈ ભરવાનું નથી, ઓગળી જવાનું છે, કાંઈ પગરવાનું નથી. અને એ મુજબનું ઓગળી ગયેલા રહીને, ખાલી થઈને, ઠરીને વ્યવહાર જીવન આપણું ચાલે તો આપણે પોતા માલિકના પાસે છેક સુધી પહોંચી શકીએ. સચ્ચિદાનંદ ભગવાનની જય. હરિ ઓમ. બસ જ્યોતિમય આવી શકે.